الرحمن الرحیم، میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ پاکستان کے اندر ایک دفعہ پھر دہشت گردی شروع ہو چکی ہے۔ آئے روز فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، بلکہ اس دہشت گردی کا نشانہ ہمارے انتہائی درینہ دوست چین کے انجینئر بھی بنے۔ اب اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پہلے بھی آپریشنز کے فیصلے کیے گئے، اب ایک بار پھر ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں عزم استحکام آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ابھی یہ فیصلہ ہوا ہے، لیکن دوسری طرف سے تحریک انصاف کی طرف سے اس کی مخالفت میں بیان سامنے آیا ہے کہ پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے۔ بہرحال یہ ابھی فیصلہ ہوا ہے، اب یہ کابینہ میں جائے گا، قومی اسمبلی میں بھی لایا جائے گا، اس کے بعد کوئی فائنل فیصلہ ہوگا۔ لیکن عزم استحکام آپریشن کی ضرورت کیوں پیش آئی، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ بات کریں گے۔ اور پیارے دوستو، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اور ہم بات کر رہے ہیں عزم استحکام آپریشن کی۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں پاکستان کے آرمی چیف جنرل محمد عاصم منیر اور دیگر تمام سٹیک ہولڈر موجود تھے، جس میں چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ بھی موجود تھے، دیگر سٹیک ہولڈر بھی موجود تھے۔ طویل غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملک کے اندر جو حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں کچھ عرصہ سے، اس کی سرکوبی کے لیے بھرپور انداز میں پھر دشمن پر وار کیا جائے، دہشت گردوں کے سر کچلے جائیں، ان کی سرکوبی کی جائے، ان کو کمین گاہوں سے نکال کر باہر لایا جائے۔ اور آئے دن کے جو واقعات ہو رہے ہیں، جن میں کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس میں پاک فوج کے جوان شہید نہیں ہو رہے، سویلین شہید نہیں ہو رہے، حتیٰ کہ ہمارا انتہائی درینہ ساتھی چین، اس کے انجینئرز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اور ظاہر ہے چین ہمارا بہت ہی پیارا دوست ہے، پاکستان کا انتہائی بااعتماد دوست ہے، جس نے ہر موقع پر پاکستان کی مدد کی، سی پیک کے پروجیکٹس لانچ کیے۔ ظاہر ہے اس کو بھی اس پر بڑی ساری تشویش لاحق ہوئی، اور اس نے بھی اس بارے میں حکومت پاکستان سے درخواست کی کہ ان کے جو ملوث ہیں عناصر ان کو تلاش کیا جائے۔ اور پھر حکومت پاکستان، پاک افواج اور ان کے اداروں نے، ایجنسیوں نے کھوج نکالا، اور کھوج وہیں جا کر نکلا، وہی ٹی ٹی پی تھی جس نے جو افغانستان میں پناہ دے رکھی ہے۔ ٹی ٹی پی کے وہ دہشت گرد تھے۔ حکومت افغانستان کو بھی اس کا احتجاج ریکارڈ کرایا گیا، اور آئے دن وہاں سے سرحد پار سے پاکستانی جو افواج کے جوان ہیں ان پر فائرنگ کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں۔ وہاں کئی موقعوں پر فوجی جوان شہید ہوئے، اور آئے دن اب بھی فوجی جوان شہید ہوئے، اور جن میں ان فوجی جوانوں میں اقلیتی برادری کا ایک سپاہی ہارون مسیح بھی شہید ہوا، اور اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان باقاعدہ طور پر چرچ میں گئے اور ان کی آخری رسومات میں شرکت کی، اور واضح کیا کہ پاکستان کے تحفظ اور سلامتی کے لیے اقلیتوں کا خون بھی اس میں شامل ہے۔ بہرحال اس متعلق جو دہشت گردی ہو رہی ہے، کبھی بلوچستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، مسافروں کو قتل کیا جا رہا ہے، گوادر کے اندر 7 جو پنجابی تھے جن کا تعلق میاں چنو ضلع خانے وال سے تھا، روزی روٹی کمانے کے لیے گئے ہوئے تھے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ بھی آئے دن وارداتیں ہو رہی ہیں۔ تو حکومت پاکستان اور افواج پاکستان نے جو 2016 میں ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، ایپیکس کمیٹی، ایپیکس کمیٹی اس وقت وجود میں آئی تھی جب 16 دسمبر 2016 کو ثانیہ
आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ जिसमें बच्चे शहीद हो गए, स्टाफ शहीद हो गया, तो उसने पाकिस्तान को हला कर रख दिया। कोई ऐसी आंख ना थी जो अश्कबार ना थी। उस तनाज़ुर में फिर पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने मिलकर फिर, और तमाम सियासी जमातें जिनमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, तहरीक इंसाफ भी शामिल थी, JUI फे भी शामिल थी, MQM भी शामिल थी, और वो तमाम सियासी जमातें जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थी, उनकी तमाम की मौजूदगी में एक फैसला हुआ, और उस फैसले की रोशनी में फिर कमेटी बनाएगी, एपेक्स कमेटी। फिर ऐसे ही अमूर पर गौर करती है कि जो मुल्की सलामती के लिए ऐसे कोई मामला दरपेश आते हैं, तो फिर वो कमेटी का इजलास मुनक्कद होता है, उसमें फैसले किया जाता है। अब भी इस कमेटी में अहम फैसले किए गए हैं, जो कि अब हालिया दहशत गर्दी की वारदातें हुई हैं। अब अभी तक तो एपेक्स कमेटी के जो फैसले हैं बनाने के हवाले से जो बात है वो वफाकी कबीना में जाएगी। हुकूमत कह रही है इसे असम्बली में भी लाया जाएगा। जाहिर है तो फिर पार्लियामेंट, जब असम्बली में बात आएगी तो पार्लियामेंट अंगेज होगी, पार्लियामेंट में बात आ जाएगी। अब तहरीक इंसाफ की तरफ से इसकी मुखालफत की जा रही है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया गया, पार्लियामान में यह फैसला आना चाहिए। असद कैसर का कहना है कि ये पहले कौन से ऑपरेशन कामयाब हुए हैं। बहरहाल ऑपरेशन कामयाब तारीख मौजूद है कि जब 2016 के बाद आसानिया आर्मी पब्लिक के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने, अफवाज पाकिस्तान ने, तमाम सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों ने जब एक अज़म का इजहार किया, वाम ने अज़म का इजहार किया, तो फिर आप सब ने देखा कि दहशत गर्दों की सरकोबी भी हुई और बड़े सारे जो दहशत गर्द थे वो मारे गए। बल्कि पाकिस्तान में काफ़ी हद तक हम समझते हैं कि जो ऑन रिकॉर्ड बात की जा रही थी उस वक्त कि 80% दहशत गर्दी का खात्मा हो गया था, और कोई इक्का दुक्का वाक़यात हो भी जाते थे, लेकिन इस तनाज़र से नहीं हो रही थी जिस तनाज़र से अब मुसलसल दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। इस दहशत गर्दी की जंग में पाकिस्तान ने कम से कम $150 अरब का नुकसान उठाया है। इसके साथ साथ 1 लाख के करीब जो हमारे फोर्सेस के जवान थे, सिविलियंस थे, वो शहादत पा चुके हैं। अगर ये सारी शहादतें सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अमल के लिए, अफगानिस्तान जंग के हवाले से दुनिया के अमन के लिए पाकिस्तान ने ये कुर्बानी दी, और दुनिया ने पाकिस्तान के इस कुर्बानी को कबूल भी किया। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। इसके बावजूद पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, और पाकिस्तान की इन कुर्बानियों को भी बाज़ हलकों की तरफ से नज़रअंदाज किया जाता है। पाकिस्तान की उस तरीके से मदद नहीं की गई जिस अंदाज से पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए, दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के फोर्सेस, सिक्योरिटी के इदारों और सिविलियंस ने जो कुर्बानी दी, इससे बड़ी इस मौजूदा दौर में कोई किसी मुल्क की ऐसी तारीख नहीं है कि किसी के लिए, दुनिया के लिए, दुनिया के अमन की खातर किसी ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो। बहरहाल अब जो हालिया लहर आई है पाकिस्तान के अंदर, इसने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, और आए रोज फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, सिविलियन शहीद हो रहे हैं। कहीं कोई धमाका हो जाता है या आम आदमी को नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसकी रोकथाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने अज़्म इस्तेहकाम जो ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है। लेकिन ये समझ से बाहर है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से इस बारे में ऐसी बात करना कि एतमाद में लिया गया। बहरहाल जब पार्लियामेंट में चीज़ आएगी तो पार्लियामेंट को भी एतमाद में लिया जाएगा, सेनेट को भी एतमाद, सब इदारे सामने आएंगे। हम समझते हैं कि किसी पार्टी का मफाद नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का मफाद अजीज होना चाहिए। अगर पाकिस्तान इन दहशत गर्दों के आगे इनको रोकथाम के लिए इकदाम नहीं उठाएगा तो फिर क्या वो कौन से अनासर हैं जो फिर ऐसे लोगों की हमायत कर रहे हैं या ऐसी बातें हो रही हैं। हम समझते हैं कि हुकूमत सख्त से सख्त कानून साजी का अमल भी करे, ताकि इस जंग के अंदर जो भी दहशतगर्द सामने आए, उनके सरपरस्त सामने आए, या कहीं भी किसी मुकाम पर उनके स्लीपिंग सेल्स मौजूद हैं, उन्हें भी खोज निकालकर बाहर लाया जाए, ताकि पाकिस्तान को इन दहशतगर्द अनासर से पाक किया जा सके, उनके सरपरस्तों से पाक किया जा सके, और उनके जो सहूलतकार है उनका भी खात्मा हो सके। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।